कौन कौन लोग आ रहे, बड़े लिमिटेड लोगों को इनवाइट कितना हुआ? देखो अज मैं समझदा कि साडे लिए और साडे वड्डे भरा साडे मुख मंत्री साडे विजनरी लीडर श्री भगवंत मान जी दे जीवन दे एक बहुत खुशियां वाला पड़ाव है जिहड़ा वो शुरू होने जा रहा है और उन्हां खुशियां दे विच सांझ पाउण दे लई वाधा करन दे लई श्री अरविंद केजरीवाल जी साडे नैशनल कन्वीनर वो अपनी फैमिली समेत पहुंच रहे हैं। मैं समझदा कि सानू बहुत जिहड़े असीं कदे कदाई सीएम साहब होणां नूं मान साहब होणां नूं कदे कदाई छोटे भरा होने के नाते वड्डे भरा नूं थोड़ा थोड़ा कहते रहंदे सीगे छेड़ते रहंदे सीगे अज खुशियां वाला मौका आ रहा है। सो अज जी तुहाडी कैटेगरी दे विच ही हुण सीएम साहब हुणी आ रहे ने, चंगी गल है जी। मैं तां कहना देखो ये जो परमात्मा ने जो नियम बनाए ना जी ये बहुत इंपॉर्टेंट हुंदा है जिंदगी दे विच। मैं कहना परमात्मा ने उन्होंने सारा कुछ दिता उन्होंने काबलियत दे सकते ये एक मैं समझदा कि बंदा जो कल्ला हुंदा होवे शायद किते ना किते कमी या खला महसूस करता है। ठहराव लई खुशी लई ਜਿਹੜੇ पक्षी भी ने जी वो भी शाम ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਖਲਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ कौन आने वाले दिल्ली तो कौन आ रहे हैं? केजरीवाल साहब की फैमिली आ रही है, बाकी आए थे पता ठीक है, थैंक यू जी। ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਤੇ ਟਿਚਰਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਰੌਣਕਾਂ ਸੀ। दूसरी तस्वीर ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ सीएम रिहाइश ਦੀ। सीएम रिहाइश ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ सीएम रिहाइश है, सीएम ਦੀ ऑफिशियल रेजिडेंस है ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ सीएम रिहाइश ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ सीएम रिहाइश ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਕਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। देखो न्यूज़ 18 जी गल सब तो पहला दर्शकों के नाल सांझी कर रहा सी कि आनंद कार जोड़े ने वो सीएम हाउस ही होणगे। तां ये तस्वीरां ने ग्रंथी पहुंच चुके ने, पाठी पहुंच चुके ने और पालकी साहब वो भी पहुंच चुकी है। तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं कि किस तरीके दे नाल इस वेले जिहड़े ग्रंथी ने वो पहुंच चुके ने मुख्यमंत्री दे आनंद कारजां दे लई। मुख्यमंत्री निवास दे विच ये प्रोग्राम जिहड़ा उलीकिया गया है। तस्वीरां जिहड़ियां दिखा रहे हैं पालकी साहब जिहड़ी है गुरुद्वारा लोहगढ़ साहब तो जिहड़ी है वो पहुंच चुके ने। तस्वीरां ने अहम तस्वीरां इस वेले दर्शकों नाल सांझियां कर रहे हैं। जिस गल दा मैं जिक्र कर रहा सी कि सैक्टर 8 नहीं बल्कि मुख्यमंत्री निवास ही आनंद कारज होणगे। ये पंजाब के इतिहास पहली बार है कि मुख्यमंत्री हाउस दे विच मुख्यमंत्री की शादी इस तरीके दे नाल होण जा रही है और उस दे लई आनंद कारज करवाउण दे लई जिहड़े ग्रंथी ने वो पहुंच चुके ने। तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं ग्रंथी इस वेले अंदर जा चुके ने। तां 11:30 बजे के करीब का जिस गल का मैं जिक्र कर रहा सी कि शादी होएगी, आनंद कारज होणगे, मुख्यमंत्री निवास होणगे, तो उस गल नूं अगे वधांदे होए ये जानकारी दे रहे हैं कि इस वेले मुख्यमंत्री निवास जिहड़ा है पालकी साहब पहुंच चुकी है और जिहड़े पाठी ने जिहड़े ग्रंथी ने जिन्हां ने आनंद कारज करवाने ने वो इस वेले मुख्यमंत्री निवास पहुंच चुके ने। हर्ष जी बिल्कुल, तो पालकी साहब पहुंच चुकी है, ग्रंथी पहुंच चुके ने जिसका जिक्र पहली जानकारी असी न्यूज़ 18 पंजाब के उत्ते सांझी कीती सी कि सीएम रिहाइश दे विच ही लावां होणगीਆਂ, सीएम रिहाइश दे विच ही आनंद कारज होणगे। तां वो तस्वीर न्यूज़ 18 दे उत्ते असी हुणे दिखाई है, नशर कीती है कि सीएम रिहाइश दे अंदर ग्रंथी साहब पहुंच चुके ने ते आनंद कारज सीएम रिहाइश दे विच होणगे। दूसरी तस्वीर मोहाली एयरपोर्ट तो अपडेट ले लैने आ, हलचल वध चुकी है। मनोज की कुछ अपडेट तुहाडे कोल? मनोज राठी साडे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनोज तुहानू आवाज मिल रही है? जी अजदीप ये तुसी सुन पा रहे हो? दिखा रहे हैं मोहाली एयरपोर्ट दियां। जी 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 अजदीप कुछ ही कह सकते हैं कि कुछ ही मिनटां च अरविंद केजरीवाल उन्हां दी फैमिली जिहड़ी है वो
ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਡੀਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜਿਹੜੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲਰਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ 5 ਤੋਂ 6 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸੀਐਮ ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧਾ ਸੀਐਮ ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਸਮ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਹੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ 20 ਲੋਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੇ 20 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਨੇ, ਏਡੀਸੀ ਨੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ, ਡੀਆਈਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੋਂ ਸੀਐਮ ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 11:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 11:30 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 2-2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਚ ਹੈ ਤੇ 3:30-4 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਫੀਸਰ ਖੁਦ ਡੀਜੀਪੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਲਰਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ हैं। एक अरसे के बाद मान साहब के घर में, मान परिवार में खुशियां फिर से लौटी हैं। उनकी बेबे जी का सपना था अपने बेटे को फिर से सेटल होते देखें और आज वो सपना पूरा हुआ है, तो मैं मान साहब को बधाई देता हूं।
परमात्मा के दरबार में अरदास करता हूं कि मान साहब और डॉक्टर गुरप्रीत कौर का जो जोड़ा है उस पर परमात्मा अपना आशीर्वाद, अपना मेहर वाला हाथ हमेशा बनाए रखे। और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। साडे वीर मैं कह रहे हैं गुरुद्वारा में जाएंगे, प्लीज इसको बता दीजिए। अभी आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि साडे वीर जी दा व्याह सानू गोडे गोडे चाहिए। एक अरसे के बाद मान साहब के घर में, मान परिवार में खुशियां फिर से लौटी हैं। उनकी बेबे जी का सपना था अपने बेटे को फिर से सेटल होते देखें और आज वो सपना पूरा हुआ है। तो मैं मान साहब को बधाई देता हूं, परमात्मा के दरबार में अरदास करता हूं कि मान साहब और डॉक्टर गुरप्रीत कौर का जो जोड़ा है उस पर परमात्मा अपना आशीर्वाद, अपना मेहर वाला हाथ हमेशा बनाए रखे। और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। साडे वीर मैं कह रहे हैं गुरुद्वारा में जाएंगे, प्लीज इसको बता दीजिए। अभी आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि साडे वीर जी दा व्याह सानू गोडे गोडे चाहिए। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਨੂੰ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਿਰਫ 40 ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। 20 ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਬਰਾਤੀ, ਤੇ 20 ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਰੰਗ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। 11:30 ਵਜੇ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 11:30 ਵਜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਾੜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਲਾੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਰਟ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਡੀਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਡੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਰੀ। ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਅਰਾਈਵਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 10:30 ਵਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ 10:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸੀਐਮ ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। 10:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰ 8 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਫॉर ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨੀਤ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਤੇ 20 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਲੋਕ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਲਰਟ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਾਈਵਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਕॉर्ट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਇਥੋਂ ਸੀਐਮ ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਸਮਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅੱਜ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੂਮਿਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 10:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਰੀਬ 9:55 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਕਿ ਅਰਾਈਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਖੁਦ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਾਈ ਹੈਗੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਟਾਈਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਡੀਜੀਪੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਲੋਕ, ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਹੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ, ਜਿੱਧਰ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਹਲਚਲ ਕਾਫੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਕਜ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇहद ਨੇੜੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ 20 ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦਹੇਜ ਤੋਂ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। PB 11 ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਰਾਤੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਰਾਊਨ ਰੰਗ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਇਆ, ਨਾਲ ਬਾਸਕਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ CM ਨਿਵਾਸ ਹੈ, CM ਹਾਊਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਔਰ ਸਿਰਫ 20 ਬਰਾਤੀ ਨੇ ਔਰ 20 ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲੋਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਵੀ ਲਗਾਉਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਧੂਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਓਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੈਟਰਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਵੇਟਰ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਰਸ਼ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 11:30 ਵਜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ CM ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਛੇੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਜਾਂ ਖਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਠਹਿਰਾਅ ਲਈ, ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ। ਔਰ CM ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਖਲਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੌਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। बहुत एक अरसे के बाद मान साहब के घर में
मान परिवार में खुशियां फिर से लौटी हैं। उनकी बेबे जी का सपना था अपने बेटे को फिर से सेटल होते देखें और आज वो सपना पूरा हुआ है। तो मैं मान साहब को बधाई देता हूं, परमात्मा के दरबार में अरदास करता हूं कि मान साहब और डॉक्टर गुरप्रीत कौर का जो जोड़ा है उस पर परमात्मा अपना आशीर्वाद, अपना मेहर वाला हाथ हमेशा बनाए रखे। और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। साडे वीर मैं कह रहे हैं गुरुद्वारा में जाएंगे प्लीज इसको बता दीजिए। अभी आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि साडे वीर जी दा व्याह सानू गोडे गोडे चाहिए।